નમસ્કાર લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। દેશ અને દુનિયામાં કોરોનાનો ગ્રાફ ઊંચે ને ઊંચો જતો જાય છે, ચિંતા વધી રહી છે અને વધતા આંકડાથી તમામ લોકો પરેશાન છે। પરંતુ એવું કહેવાય છે કે કોરોના પર ભારતે પકડ બનાવી રાખી છે અને ભારતે એક શુભ શરૂઆત કરી છે, એક પકડ બનાવી રાખી છે અને આખા દુનિયા માટે, દુનિયાના દેશો માટે એક એક્ઝામ્પલ કહી શકાય ભારત। જે પ્રમાણે શનિવારનો દિવસ એટલે કે ઐતિહાસિક દિવસ એટલા માટે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3 જગ્યાની મુલાકાત લીધી કે જ્યાં કોરોના વેક્સિનની ટ્રાયલ ચાલી રહી છે। જાયકોવ ડી છે વેક્સિન છે, ઝાયડસ બાયોટેક અમદાવાદની મુલાકાત લીધી, કોવિશિલ્ડ સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પુણેની મુલાકાત લીધી અને કોવિક્સિન ભારત બાયોટેક હૈદરાબાદની મુલાકાત લીધી। એટલે એક આશા જાગી છે કે હવે વેક્સિન બહુ જ જલ્દી આવી જશે અને કોરોનામાંથી છુટકારો મળશે। અને જ્યારે WHO ચીફે પણ કહ્યું છે કે જે અંધકાર ભરેલી એક સુરંગ છે ને એમાં એક રોશની દેખાઈ રહી છે, એક આશા દેખાઈ રહી છે। સવાલ એ છે કે રસી આવશે એટલે કોરોના મટી જશે, કોરોનાથી ડરવાની જરૂર નથી, રસીની લોકો પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે। તો શું રસી આવશે એટલે કોરોના મટી જશે એવું સમજવાનું? આ રસી છે તો શેના માટે, વેક્સિન શેના માટે છે, કોને આપવાની છે, કયા સમયે આપવાની છે, એ ખાસ જાણવાની જરૂર છે। વિવિધ કંપનીઓ જે દાવો કરી રહી છે વેક્સિન વિકસાવવાનો, અને એમાં પણ જે આ ત્રણેય અમદાવાદ, પુણે, હૈદરાબાદની ફાર્માસ્યુટિકલ રિસર્ચ જે સેન્ટરની મુલાકાતે વડાપ્રધાન પહોંચ્યા, ત્યાંના રિસર્ચર સાથે, વૈજ્ઞાનિકો સાથે ચર્ચા કરી છે। ત્યારે ખાસ ચર્ચા કરવી છે કે આ રસીના ડોઝ કયા પ્રકારમાં હશે, સ્ટેજ 1, 2, 3 જે ટ્રાયલ લેવામાં આવે છે, ટ્રાયલ શું છે, ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે, કોના માટે હશે અને રસી આપવાથી કેટલો બદલાવ કોરોનામાં આવશે। બહુ જ એક ડેપ્થમાં ચર્ચા કરવી છે। ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે મુંબઈથી કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ ફિઝિશિયન ડૉક્ટર ગૌતમ ભણસાલી કે જેઓ ચીફ કોઓર્ડિનેટર છે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ એન્ડ નર્સિંગ હોમના। भंसाली जी आपका स्वागत है। डॉक्टर उर्मन ध्रुव डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हेड है, एचसीजी હોસ્પિટલના સિનિયર ડોક્ટર છે। ડોક્ટર ઉર્મન ધ્રુવ આપનું પણ સ્વાગત છે અને સાથે જ પલ્મોનોલોજીસ્ટ એવા ડોક્ટર અમિત પટેલ છે। ડોક્ટર અમિત પટેલ આપનું પણ સ્વાગત છે। नमस्कार डॉक्टर बंशाली, सीधा सवाल, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन आने वाली है, एक आश हर एक के मन में है, कहां तक पहुंची है ट्रायल, कितनी अपेक्षा रखी जाए, कब वैक्सीन आएगी, कब कोरोना भागेगा, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर बंशाली? जी, कोरोना के बारे में जहां तक बात है, ये एक बात हमको माननी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमको कि हमको कोविड के साथ, कोरोना के साथ जीना है और इसके साथ जीना पड़ेगा। वैक्सीन डेफिनेटली आ रही है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगे। जैसे आज कोविशील्ड के बारे में आदिल पूना साहब ने बताया, अपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना के लोग सीईओज ने, कि बहुत ही जल्दी 2 हफ्ते बाद में वैक्सीन उनकी आ जाएगी और शायद हो सकता है कि फ्रंटलाइन वॉरियर वगैरह को लगनी शुरू हो जाए। सो हम ये मान के चले मोटा मोटी की वैक्सीन जो है हिंदुस्तान के अंदर, बाकी जो 3 और कंपनियां हैं जहां आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया था, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में, लगभग 1-2 महीने के अंदर वैक्सीन आ जानी चाहिए और आने के बाद में लोगों को उपलब्ध भी होनी, आई थिंक लगता है कि फरवरी मार्च के अंदर लोगों को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना अभी भी है कि वैक्सीन आने के बावजूद भी हमको थोड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। जो हम बार बार बोलते हैं कि हमें एक ही एसएमएस अपनी जिंदगी में धारण करना है, एक सिंपल एसएमएस। एस मतलब सैनिटाइजर, एम मतलब मास्क और एस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी से ही प्रिवेंशन होगा, इसी से ही बचाव होगा। डेफिनेटली वैक्सीन आ रही है और बहुत ही जल्दी आने वाली है। बिल्कुल, वैक्सीन आ रही है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। पर सवाल यह है कि लोगों के मन में एक सवाल है डॉक्टर बंसाली, की वैक्सीन आएगी, कोरोना हट जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। लोगों को एक उम्मीद है और वैक्सीन आई तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो जाना, ये एक मेंटालिटी लोग लेके चलते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? जी, ये मेंटेलिटी लोगों की है डेफिनेटली। सी एक बात देखिए आप अभी, कि बहुत लंबा समय हो गया, आज 8 से 9 महीना हो गया लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं। एक अलग तरह से पैनिक माहौल बना हुआ पूरा शहर में, सोसाइटी में, सब लोगों के बीच में एक भय का वातावरण है। बीच में थोड़े केसेस हमारे अगस्त के बाद या सितंबर के शुरुआत के बाद में थोड़े केसेस कम होने शुरू हुए थे सब जगह पे, लेकिन वापस एक सेकंड वेव या आप इसे थर्ड वेव जो भी कह सकते हैं, वो एक वेव आ गई। दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया में जहां भी सर्दी का प्रकोप है, वहां कोरोना का प्रकोप बहुत बुरी तरह से आ गया। तो हर आदमी की आस जो है वैक्सीन पाके टिक गई है कि वैक्सीन आ जाए, शायद हम इससे बच जाए। क्योंकि बाकी चीजें जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जो ये न्यू नॉर्मल लाइफ हमने शुरू की,
ये मास्क, सैनिटाइजर और इन सब चीजों की, ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो पा रहा है। मार्केट में जाना है, भीड़ भड़ाका है, तो थोड़ा उससे मुश्किलात होती है। हर किसी को उम्मीद वैक्सीन से ही बंधी हुई है। मुझे लगता है वैक्सीन आ जाएगी बहुत जल्दी, 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन एक अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन कब पहुंचेगी इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल रहेगा। બિલકુલ ડોક્ટર ઉર્મન ધ્રુવ, સવાલ એ છે કે વેક્સિનના ટ્રાયલ ચાલી રહ્યા છે. સામાન્ય જે પબ્લિક છે એમને ખબર નથી કે ટ્રાયલના ફર્સ્ટ સ્ટેજ, સેકન્ડ ટેસ્ટ, હ્યુમન ટ્રાયલ, આ ટ્રાયલ શું છે અને કયા તબક્કામાં વેક્સિન પહોંચી છે. ખાસ કરીને ભારતીયો આત્મનિર્ભર વેક્સિન, ભારતીય વેક્સિનની જે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, કયા સ્ટેજમાં છે ને કઈ રીતે આ ટ્રાયલ થતી હોય છે અને કેટલી અપેક્ષા રાખી શકાય? જે ઇનિશિયલ ટ્રાયલ્સ હોય છે એનિમલ્સ ઉપર કરવામાં આવે છે, જે બધી જ વેક્સિન કરી ચૂકેલી છે. ત્યારબાદ ફેઝ 1 ટ્રાયલ્સ લિમિટેડ હેલ્ધી વોલન્ટિયર્સ ઉપર, ત્યારબાદ લગભગ 100 થી 200 વોલન્ટિયર્સ લઈ અને ફેઝ 2 હેલ્ધી વોલન્ટિયર્સ ઉપર, અને ત્યારબાદ ફેઝ 3 ટ્રાયલ જે મોટા પાયે 10 થી 15,000 લોકો ઉપર, કેટલીક વેક્સિન છે 40,000 લોકો ઉપર એ ટ્રાયલ કરેલી છે, એ કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે આ ટ્રાયલ એફિકસી માટે કરવામાં આવે છે. આ ટ્રાયલ એફિકસી માટે નહીં, સેફટી માટે કરવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીની વેક્સિનનો સવાલ છે, ફેઝ 3 ટ્રાયલ પૂરી થઈ ચૂકી છે. ફાઇઝરની બાયોનટેકની વેક્સિન છે, ફેઝ 3 ટ્રાયલ પૂરી થઈ ચૂકી છે, અને મોડર્નાની ફેઝ 3 ટ્રાયલના રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે. જ્યારે ભારતની જે વેક્સિન છે એ ફેઝ 3 ટ્રાયલ શરૂ કરી રહી છે, ખાસ કરીને ઝાયડસની વેક્સિન. ફેઝ 3 ટ્રાયલ્સને સાધારણ રીતે એ 2 ડોઝમાં આપવાની વેક્સિન હોય તો એવું કહી શકાય કે 1 મહિનાના અંતરે તમે આપો એટલે એ 2 ડોઝ આપતા જ 1 મહિનો પૂરો થાય. આજે માનો કે બધા જ વોલન્ટિયર્સ તમે ઇન્વોલ્વ કરી દો તો 1 મહિના પછી એમનો બીજો ડોઝ આવે ને એ પછી 1 કે 1.5 મહિને તમે એના રિઝલ્ટ જજ કરી શકો. સો ટુ મી ફેઝ 3 ટ્રાયલ્સ પૂરી થતા હજી 2 મહિના થવાના છે. હા, આ વખતે આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલું ચોક્કસ છે, પ્રધાનમંત્રી એટલા બધા પરફેક્ટ પર્ટિક્યુલર છે કે એમણે બાકીની બધી ફેઝ 3 ટ્રાયલ પૂરી થયા પછીની બધી જ ફોર્માલિટી પતાવીને રાખી છે. એટલે જનરલી ફેઝ 3 ટ્રાયલ પૂરી થયા પછી વેક્સિનને બજારમાં આવતા જે સમય લાગે એ સમય ગવર્મેન્ટે અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે નલિફાઈ કરી દીધો છે. એટલે એવું કહી શકાય કે 2 મહિના પછી વેક્સિન બજારમાં આવી જશે. અને લગભગ એવું કહી શકાય કે હેલ્થકેર વર્કર્સ, જેમાં પહેલા ઇનિશિયલી મેડિકલી રિલેટેડ હેલ્થકેર વર્કર્સ અને ત્યારબાદ પોલીસ અને બાકીના હેલ્થકેર વર્કર્સ, એને આપતા 3 મહિનાનો સમય મિનિમમ થવાનો છે. મિનિમમ. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે અત્યારે આપણે ડિસેમ્બરથી ચાલુ કરીએ તો અર્લીએસ્ટ ખાલી હેલ્થકેર વર્કરને વેક્સિન સપ્લાય થઈ જાય એ સમય પણ એપ્રિલના એન્ડ પહેલા પોસિબલ નથી. ત્યારબાદ બાકીના હાઈ રિસ્ક લોકોને મળશે. એટલે જો લોકો એવું માનીને બેઠા હોય કે જાન્યુઆરીમાં વેક્સિન લોન્ચ થશે તો લોકોને મળતા મે મહિનો થવાનો છે. એટલે ઓછામાં ઓછું મે મહિના સુધી, અને ત્યાર પછી તો ઘણો સમય 6 મહિનાનો જશે એવરેજ લોકોને મળતા. એટલે ટાઈમ લાગશે ડોક્ટર ઉર્મન ધ્રુવ, આપનું કહેવું છે. ડોક્ટર અમિત પટેલ, આપને પણ પૂછવું છે કે જે પ્રમાણે હવે એક જે નવી પેટર્ન કોરોનાની ક્રિએટ થઈ છે ને એમાં પણ ખાસ જે લંગ્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળે છે, તો આ જે વેક્સિનની જે શરૂઆત થઈ રહી છે, વેક્સિનની ટ્રાયલ થઈ રહી છે, તો આ જે સ્ટેજ છે શરૂઆતથી જ એ બાબતમાં પણ રિસર્ચ થતું હતું કે વેક્સિન આવવાથી એમાં કેટલો ફરક પડશે, શું લાગે છે? એટલે આ જે ફેઝ 3 ટ્રાયલ છે, જે આપણે ઉર્મન સાહેબે કીધું, જે મોડર્નાની વેક્સિન છે, ફાઇઝરની વેક્સિન છે ને ઓક્સફર્ડની વેક્સિન, ઘણા બધી વેક્સિનોના લગભગ 60 જેટલી વેક્સિનો અલગ અલગ ફેઝમાં છે. ફેઝ 1, 2 ટ્રાયલ છે. અમુકના ફાઇનલ ઇન્ટરિમ રિપોર્ટ આવ્યા છે. એટલે એ પ્રમાણે જોતા વેક્સિને 90 થી 95% ઇફેક્ટિવ છે. એટલે એ 90 થી 95% શું કહેવાય, જેમ કે આપણે ફાઇઝરની વેક્સિન જોઈએ તો એ લગભગ યુએસએમાં લગભગ 40,000 લોકો પર ટ્રાયલ કરવામાં આવી. એમાં 20,000 લોકો કંટ્રોલ હતા અને 20,000 લોકો જે હતા એ 20,000 લોકો જે હતા જેને વેક્સિન મળી હતી ને 20,000 લોકો એવા હતા કે જેને વેક્સિન નથી મળી. હવે એમાંથી 187 લોકોને કોવિડ પોઝિટિવ થયો અને એમાંથી 4 જ લોકો જે એવા હતા કે જેને વેક્સિન વાળા પેશન્ટો 4 જ હતા જેને કોવિડ થયો.
तो efficacy wise it is very effective and everybody is very hopeful and we should be hopeful. એમાં યુઝ્યુઅલી મોટા ભાગની કંપનીઓના 2 ડોઝ છે 0 અને 28, અમુકના 0 ને 21 ડેઝ પર છે ડોઝ, અને અમુક કંપનીના 0, 28 અને 56 ડોઝ છે, એટલે 3 ડોઝ છે. હવે આમાં એક જ વસ્તુ છે કે આ વેક્સિન આપણે પેશન્ટો જ્યારે આપણે કોરોના ક્યારે કંટ્રોલમાં આવે કે જ્યારે આપણે આપણા ભારત દેશનું ગણીએ કે વર્લ્ડનું ગણીએ એના 60 થી 70% પોપ્યુલેશનને વેક્સિન મળી જાય ત્યારે એક હર્ડ ઇમ્યુનિટી કહેવાય જે આવી શકે. કાં 60 થી 70% લોકોને કોરોનાનું ઇન્ફેક્શન થાય, કાં તમે વેક્સિનથી એમને ઇમ્યુનિટી આપો એટલે વાયરસ પહેલા તો અટકી જાય. એટલે તો ડોક્ટર આ 60 થી 70% લોકો જી ડોક્ટર અમિત પટેલ, સવાલ અહીંયા એ થાય છે કે જે આ વેક્સિન તૈયાર થવાની છે, આ પહેલા પણ ઘણી બધી શીતળાની, ઓરીની, ફ્લૂની રસી જે તૈયાર થઈ, એમાં એવું છે કે સેફટી માટે, પ્રિકોશન માટે રસી આપવામાં આવે છે. લોકો એમ સમજે છે કે કોરોનાથી અસરગ્રસ્ત હોય, સંક્રમિત હોય એને રસી આપવાની છે, બાકીના લોકોએ નથી લેવાની. આ એક લોકોની માનસિકતા છે. એના માટે શું કહેશો ખાસ ચોક્કસ? ના એવું નથી હોતું. કોરોના ના થાય એટલા માટે પ્રિવેન્શન માટે રસી હોય છે. જે કોરોના સંક્રમિત લોકોને તો ઓલરેડી ઇમ્યુનિટી આવતી હોય છે, એન્ટીબોડીઝ ડેવલપ થતી હોય છે. આ આપણે ડિસીઝ થયા વગર ઇમ્યુનિટી ક્રિએટ કરવાની છે, એન્ટીબોડીઝ ક્રિએટ કરવાની છે, જેથી જ્યારે તમને ખરેખર કોરોના વાયરસ તમારા શરીરમાં આવે ત્યારે એમને એના અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીઝ તૈયાર હોય. એટલે આ વેક્સિન છે હેલ્ધી લોકોએ લેવાની છે, નહીં કે કોરોના વાળા લોકોએ બી કોરોના મટી ગયા પછી આ વેક્સિન લેવાની આવશે. ओके डॉक्टर बंशाली, यस बिल्कुल डॉक्टर बंशाली, सवाल यह है कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन हर एक आदमी को एक ही वैक्सीन या एक ही मेडिसिन शूट नहीं भी करती है, रिएक्शन का भी चांसेस रहता है. सवाल यह है कि कैन द वैक्सीन एप्लीकेबल टू ऑल, इज इट पॉसिबल? जी, वैक्सीन डेफिनेटली सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, बट री इन्फेक्शन की जहां तक बात है, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, डेटाज कलेक्ट किए जा रहे हैं. अभी भी कोविड के बारे में लोग बोल रहे हैं कि हमको री इन्फेक्शन हुआ भी है, लेकिन उसके बारे में भ्रांतियां अलग अलग चल रही है. ये भी कोई पक्का डॉक्यूमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है. ये लग रहा है कि शायद पहली बार जो कोविड टेस्ट किया था वो हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव था, इसलिए लग रहा है कि ये सेकंड टाइम हुआ या सेकंड टाइम वाला फॉल्स पॉजिटिव है. बट वैक्सीन लगने के बावजूद भी जनरली इस स्ट्रेन का वापस री इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है. हाँ, म्यूटेशन होता है, स्ट्रेन चेंज होता है तो होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये सब अभी भी रिसर्च का विषय है. अभी भी इसके बारे में डेटाज कलेक्ट किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग अपनी तरफ से काम किए जा रहे हैं. अब तक लोगों के मन में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू भ्रांतियां फैलाई जा रही है, अलग अलग वो किए जा रहे हैं कि नहीं वैक्सीन लगाने के बाद में वापस आ जाएगा, नया आ जाएगा. कुछ भी कहना इसके बारे में मुश्किल है. मुझे लगता है अगर वैक्सीन आ गया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर वैक्सीन जल्दी ही आ जाता है तो लोगों को डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा फायदा होगा. बहुत बड़ा फायदा होगा, पर हर एक कंट्री की बात करते हैं, हर एक स्टेट की बात करते हैं, वहां का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहां का टेम्परेचर अलग होता है, तो भी सेम वैक्सीन कितनी इफेक्ट करेगी हर एक एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट में या अलग अलग टेम्परेचर में? जी, वैक्सीन डेफिनेटली इफेक्ट करेगी, इसीलिए उसका सारे फेजेस में ट्रायल चलती है. फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 3 जो मेन ट्रायल होता है वो इसी बात को लेके होता है कि अलग अलग एज के लोगों पे ट्रायल होता है. बच्चों पे होता है, बड़ों पे होता है, अलग एज पे होता है, सीनियर एज पे होता है, कोमॉर्बिड पेशेंट्स पे होता है, फीमेल पे होता है, मेल्स पे होता है, अलग एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर. इसलिए फेज 3 जो ट्रायल है वो कोई 10-15 लोगों पे नहीं होता है, वो 30-40 हजार लोगों पे ट्रायल होता है. कोमॉर्बिड कंडीशन देखी जाती है, बिना कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को देखा जाता है, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज पे देखते हैं, नए लंग डिजीज वालों पे देखा जाता है. इस तरह से अलग अलग तरह के लोगों पे इसका ट्रायल किया जाता है, उसके बाद ही इसको अप्रूव किया जाता है. हाँ, इसको मेंटेन रखना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि इनको स्टोरेज प्रॉपर होगा कि नहीं होगा. कुछ वैक्सीन है जिनको -30 डिग्री में आपको स्टोरेज करना पड़ेगा, कोल्ड चेन बराबर मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज वैक्सीन की एफिकेसी तकलीफ में ना आ जाए. लेकिन हिंदुस्तान वैक्सीन का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस हिंदुस्तान है. तो मुझे लगता है कि वैक्सीन स्टोरेज में हम लोग पहले से एक्सपर्ट है और मुझे नहीं लगता कोई उसमें तकलीफ आएगी.
भंसाली साहब, इतना बड़ा हिंदुस्तान, 130 करोड़ की आबादी, सवाल यह है डिस्ट्रीब्यूट जी, करना एक चैलेंज रहेगा हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हमारे पंत प्रधान माननीय मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने एक 4 दिन पहले ही सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ली थी और मीटिंग में यही कहा किया गया था कि वैक्सीन अंतिम पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हर स्टेट अपनी अपनी एक टास्क फोर्स बनाए, वैक्सीनेशन की अलग से अलग टास्क फोर्स बनाए, किस तरह से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो सारा एक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी फॉर्म बनना शुरू कर चुके हैं, हेल्थ केयर वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, सीनियर सिटीजन लोगों का, उस तरह से फेजेस वाइज दिया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस है, बट 135 करोड़ का देश है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको अभी भी बताता हूँ, हमारा देश अब तक सबसे पीछे था हेल्थ इंफ्रा के अंदर। हमारे यहाँ स्किल्ड डॉक्टर है, स्किल्ड नर्सेज है, हर तरह का अच्छा स्टाफ है, बट हेल्थ इंफ्रा में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सबसे पीछे चल रहे थे। अमेरिका और इटली नंबर 1 और नंबर 2 पे थे, लेकिन इस कोविड ने हिंदुस्तान की मोर्टिलिटी रेट लेस देन 1.46% है, जो अपने आप में ये साबित करता है कि 135 करोड़ का देश होने के बावजूद भी कोविड जैसी महामारी से ये देश इतने अच्छे ढंग से बच रहा है, या इतना अच्छे ढंग से हमारी मोर्टिलिटी को कम कर रहा है। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। બિલકુલ ડોક્ટર ઉર્મન ધ્રુવ, જે પ્રમાણે ડોક્ટર ભણસાલીએ કહ્યું કે લાસ્ટ મેન સુધી જવું જોઈએ, નાનામાં નાની વ્યક્તિ અને છેવાડાના માનવી સુધી વેક્સિન પહોંચવી જોઈએ, બહુ જ મોટો એક પડકાર કહી શકાય, હું તો માનું છું હિન્દુસ્તાનમાં. સવાલ એ છે કે માની લો ડોક્ટર ઉર્મન ધ્રુવ કે વેક્સિન આવે છે, તો પહેલા કેવા લોકોને વેક્સિન આપવી જોઈએ, કોને પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ, અથવા કોને અપાશે, શું લાગી રહ્યું છે? કોને આપવી જોઈએ એ માટેના ધારાધોરણ બિલકુલ ફિક્સ છે, આખા વર્લ્ડમાં ફિક્સ છે અને ભારતે પણ એ ફિક્સ કરી દીધેલા છે. મતલબ કે પહેલા હેલ્થકેર વર્કર્સ ધોઝ આર ઇન્વોલ્વ કોવિડ સાથેની ફાઇટમાં ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ છે એ, એટલે કે હોસ્પિટલના વોર્ડ બોય થી માંડીને નર્સિંગ સ્ટાફ થી માંડીને ડોક્ટર્સ જે કોવિડ હેન્ડલ કરે છે, દે વુડ બી ગિવન પ્રાયોરિટી. એમના લિસ્ટ પણ ઓલરેડી બની ચુક્યા છે અને હોપફુલી એક જ વીકની અંદર કદાચ એનું એપ પણ બની જશે, જેની અંદર તમે રજીસ્ટર કરાવો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે તમારી પાસે વેક્સિન ક્યારે આવવાની છે. તો દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. એ પછીનો વારો આવશે પોલીસ કર્મી અને સફાઈ કર્મીઓ જે કોવિડની લડાઈમાં ઇનડાયરેક્ટલી હેલ્થ વર્કર તરીકે જોડાયેલા છે અથવા ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર તરીકે જોડાયેલા છે. ત્યારબાદ 50 થી ઉંમરની વર્ષની એવી વ્યક્તિઓ કે જેમને કોમોર્બિડિટીઝ એટલે કે સાથે કેટલાક રોગ છે, ત્યારબાદ 50 વર્ષની ઉંમરની એવી વ્યક્તિઓ કે જેમને કોઈ રોગ નથી. હાયર રિસ્ક પર જે પેશન્ટ રહેલા છે, ઇમરજન્સી ધોરણે એમની પ્રાયોરિટી ક્યારે રહેશે? હાયર રિસ્ક એમનો ત્રીજો વારો લાગશે. કારણ કે અત્યારે ભારતનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે હેલ્થકેર વર્કર જે છે એ લોકો પોતે અફેક્ટ થાય છે અને દેન દે બીકમ અ યુનિવર્સલ સ્પ્રેડર વિધાઉટ નોઈંગ. એટલે જો હેલ્થકેર વર્કર્સ ઇફ દે આર પ્રોપરલી ઇમ્યુનાઇઝ તો એ લોકો આગળ રોગને વધતા અટકાવી શકે અને હેલ્થકેર વર્કરની સંખ્યા બહુ લિમિટેડ હોવાથી એ લોકો અફેક્ટ ના થાય તો હોસ્પિટલો સુરક્ષિત રહે અને એને કારણે પેશન્ટો સુરક્ષિત રહે. અહીંયા એક બીજું ધ્યાન દોરવા લાવીશું તમારી દિલીપભાઈ કે 5 વેક્સિન અત્યારે અવેલેબલ છે, એમાંની 2 એટલે ફાઇઝર બાયોટેકની જે છે એ અને મોડર્ના, એ બંને -20 ને -70 ડિગ્રીએ રાખવાની છે. પ્રેક્ટિકલી ભારત માટે આ કોઈ ખૂણેથી પોસિબલ નથી, કારણ કે ઇવન મોટા શહેરોની અંદર પણ આ ટેમ્પરેચર રાખવું શક્ય નથી. ઓલરેડી ગવર્મેન્ટ ઉપર ફ્રી વેક્સિન આપવાનો લોડ, ફાઇનાન્શિયલ લોડ હોય, એનો સપ્લાયનો લોડ હોય, ત્યારે આ 2 વેક્સિનનો બહુ પ્રશ્ન ઉભો નથી રહેતો. બહારની વેક્સિનમાં તો એ સંજોગોમાં રહે છે એસ્ટ્રાઝેનેકાની વેક્સિન અને સ્પુટનિક, અને ત્યારબાદ રહે છે આપણી ઇન્ડિજિનસ વેક્સિન. તો આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર કે ભારત ઇન્ડિજિનસ વેક્સિન જેટલી બને એટલી ઝડપથી લોન્ચ કરી અને આમ આદમી માટે એ જ સપ્લાય કરશે. એક જ પોસિબિલિટી છે, સ્પુટનિક કે એસ્ટ્રાઝેનેકા. ઇવન એસ્ટ્રાઝેનેકા પણ યુરોપમાં સપ્લાય માટે બંધાઈ ગયેલી છે. એટલે સ્પુટનિક વેક્સિનનો ઉપયોગ કદાચ હેલ્થકેર વર્કર માટે ચાલુ થઈ જાય અને બાય ધેટ ટાઈમ ઇન્ડિજિનસ વેક્સિન 2-2.5 મહિનામાં આવી જાય અને બાકીનાને આપવાનું સપ્લાય ચાલુ થાય. દેટ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ. અને કદાચ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની જે આ મુલાકાત હતી એ પણ એ જાણવા માટે હતી કે કઈ કંપની જોડે કેટલી વેક્સિન માટે કરાર બહારની વેક્સિન માટે કરવો. પ્રોબેબલી દે આર પ્લાનિંગ ફોર ધ સેમ. બરાબર છે. ઓકે ડોક્ટર અમિત પટેલ, સવાલ એ છે કે વેક્સિનના કિંમત કેટલી રહે તો તમામ લોકો કદાચ પોસાય, અને બીજું કે પ્રાઇવેટ જે સેક્ટર છે, પ્રાઇવેટ માર્કેટ છે, એને આ મંજૂરી આપવી કે કેમ, સેલની જવાબદારી એમને સોંપવી કે ગવર્મેન્ટ પાસે જ આ જવાબદારી રહેવી જોઈએ? શું લાગે છે આખું ચિત્ર જોતા આપને, ડોક્ટર અમિત પટેલ? હા, વેક્સિનના આમ તો 2 ડોઝ આવશે, એટલે 0 ને 28 મોસ્ટલી આવશે.
અને એ ગવર્મેન્ટ તો સપ્લાય કરશે જ અને એની કિંમત યુઝ્યુઅલી એફોર્ડેબલ જ રહેશે. બરાબર. એટલે આમ આદમીને પરવડે એવી જ કિંમત સરકાર રાખશે. એટલે અને અમુક જેમ કે હેલ્થ વર્કર છે એમને ગવર્મેન્ટ ફ્રી સપ્લાય કરશે. એટલે જે પ્રાયોરિટી ગ્રુપ છે એમને ફ્રી સપ્લાય થશે અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બી ઇન્વોલ્વ કરશે. એટલા માટે પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્વોલ્વ કરવાનો ફાયદો છે કે જો પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્વોલ્વ થશે તો આ ઝડપથી છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચી શકશે વેક્સિન. એટલે આપણો ટાર્ગેટ ક્યાંક કાળાબજારી, ક્યાંક નકલી વેક્સિન, આ પણ એક ડર રહેશે આવનારા દિવસોમાં, એવું લાગી રહ્યું છે આપને, ડોક્ટર અમિત પટેલ? એવું થઈ શકે, પણ ગવર્મેન્ટ ઇનફ કંટ્રોલ મિકેનિઝમ રાખશે અને વેક્સિનનો ચાર્જ જેમ કે દરેક જગ્યાએ ફિક્સ કરવામાં આવશે. જેને શું કહેવાય પ્રાઇસ કંટ્રોલ છે, એક પ્રાઇસ કંટ્રોલ વાળી ડ્રગ્સ આવે છે, એ જ રીતે વેક્સિન બી એ પ્રાઇસ કંટ્રોલ વાળી મેડિસિનમાં આવશે અને એનાથી વધારે કોઈ લઈ જ નહીં શકે. એ ગવર્મેન્ટ મેક શ્યોર કરશે. ચલો બિલકુલ ડોક્ટર અમિત પટેલ, એક સવાલ એ પણ છે, સ્ટોરેજ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, આ બંને ચેલેન્જ જોઈ રહ્યા છો વેક્સિન આવ્યા પછી? એટલે આપણા દેશમાં જે ફાઇઝરની વેક્સિન છે એ -70 ડિગ્રીમાં રાખવી પડે છે, પોસિબલ નથી. મોડર્નાની વેક્સિન -4 ડિગ્રીમાં રાખવાની હોય છે, એ પોસિબલ છે. પણ મારી દ્રષ્ટિએ આપણે ઓક્સફર્ડ વેક્સિન અથવા તો આપણી ઇન્ડિજિનસ વેક્સિન એ આપણા માટે અવેલેબલ થશે, કેમ કે એ લગભગ 0 થી 4 ડિગ્રી, -4 થી 4 ડિગ્રીની વચ્ચે સ્ટોર કરવાની આવશે. જી બરાબર છે. તો એ આપણા માટે બહુ કઠિન નહીં થાય અને એ દરેક જગ્યાએ આપણે મેક શ્યોર કરી શકીશું કે એટલું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન રહે. डॉक्टर बंशाली, आखिरी सवाल, समय की मर्यादा है, वैक्सीन आ रही है, हम लोग सब वेट कर रहे हैं, सवाल ये वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क से चला लो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आने वाली है, आएगी 2 महीने 3 महीने, तब तक क्या? ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर बंशाली जी। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक आने वाली है, डेफिनेटली आएगी, लेकिन तब तक जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हमने 8-9 महीने निकाल दिए हैं। हमारी मोर्टेलिटी हिंदुस्तान की पूरे विश्व में सबसे कम है। हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हुआ कि हमने कोविड को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया है। हमने पेशेंट्स को टाइमली एडमिट किया है, टाइमली ट्रीटमेंट हुआ और पेशेंट की काफी जानें बचाई है। इसलिए हमारे पास में जो मैं बता रहा हूँ SMS, एक SMS हमारे जीवन में न्यू नॉर्मल लाइफ में डालना पड़ेगा। S मतलब सैनिटाइजर, इसका फ्रीक्वेंट यूज करना है। मास्क मतलब मास्क बराबर पहनना है, पूरा कवर करना है, ऐसा नहीं आधा पहना या नया लटका दिया। और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इनका बराबर ध्यान रखना है। वायरस का एंट्री पॉइंट जो आपकी बॉडी में, ये सिर्फ फेस है, ये दोनों आईज, नोस्ट्रिल और माउथ है। बार अपने हाथ को सैनिटाइजर से धोना है, फिर टच करें, आपको कोरोना आपको नहीं आएगा पास। चलो बिल्कुल, यानी SMS एक मास्टर की है जब तक વેક્સિન માર્કેટમાં નહીં આતી है। સવાલ એ છે કે જે પ્રમાણે ત્રણેય ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે 90 થી 95% વેક્સિન અસરકારક છે। યસ એક જ વાક્ય, વેક્સિન આવે ત્યાં સુધી નહીં, વેક્સિન આવ્યા પછી 6 મહિના સુધી માસ્ક વેક્સિન કરતા વધારે સારો રહેશે, 6 મહિના સુધી। બિલકુલ બિલકુલ, જે પ્રમાણે ડોક્ટરે બહુ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે વેક્સિન આયા પછી પણ તમારે આ SMS નું પાલન તો કરવાનું છે ને, માસ્ક તો 6 મહિના સુધી, અને એ પછી પણ જો કદાચ ડોક્ટર કહે તો જરૂરી છે। પણ સવાલ એ છે કે થોડી ચેલેન્જીસ છે, પણ ભારતે કોરોનાને હરાવ્યો છે। બીજા દેશો ભારત પાસેથી જ્યારે શીખી રહ્યા છે અને 90 થી 95% ઇફેક્ટિવ છે, ત્યારે વેક્સિન બહુ જ જલ્દી આવશે, એક અપેક્ષા છે, અને ભારત દુનિયાના દેશોમાં એક દાખલો બેસાડે એવી અપેક્ષા સાથે ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ। ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ ડોક્ટર ગૌતમ ભણશાલી, ડોક્ટર ઉર્મન ધ્રુવ, ડોક્ટર અમીન પટેલ ત્રણેય ઉપસ્થિત રહ્યા। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ સર, થેન્ક યુ। યસ, તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા। ફરી મળીશું નવી ચર્ચાને લઈને। નમસ્કાર।